Hi everyone, and welcome to the film screening. Now, this film is part of a family tree project, and we are quite excited to bring it to you. Now, when we started putting the family tree together, we were very curious about the lives of the first and the second generation of the family. And over the last few months, as we were asking questions, we heard so many stories and got so many facts from many of you. So rather than just keep it to ourselves, we decided why not document it in sort of a book, and slowly it became a book and a film. So we're very happy to complete the project and share it with you today. Now, obviously, it's not just me. I had someone who had a lot of energy and excitement about the project, and most importantly, knew how to navigate the very complex network of our family tree to source all this information. So let me introduce you to my co-pilot. Hi guys. For those of you who don't know me, my name is Samira and I am 1.10.2.2 in the family tree. I'm sure you will understand what I mean by the end of this call. And for the ones who do know Abhi and me well, I'm pretty sure you all are thinking, how did these two manage to complete the Sitaram and Janki family tree project? Well, we somehow did, and a lot of you have helped us with it. So thank you so much for all your contributions. During the next 30 minutes, we plan to take you down the memory lane, show you some pictures which you may never have seen, share with you some stories which you may never have heard. So we hope you enjoy it, and we'll see you at the end of the show. Okay, so before we get going, a couple of quick things. If you're watching this on your phone, then after my video is done, turn your phone horizontal or phone adwa kara so that you can watch the film in landscape and it'll look much nicer that way. The film is in Marathi, but we have added enough English in the visuals so that you can still follow the story. Now, we've tried our best to make sure all the facts are accurate and correct. But if we have missed something or have messed up slightly, then we ask for your forgiveness in advance. This film is made by three bankers, so cut us some slack. Yes, I said three bankers. It's me, Samira, and a special narrator who's waiting for you. नाडकर्णी, नॉट नटखारणी. हा नाही खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण मराठी भाषेत तो युनिक आहे. त्यामुळे नेक्स्ट टाईम तुम्हाला कोणी नटखारणी असं हाक मारली तर प्लीज करेक्ट देम. इट्स नाडकर्णी माय फ्रेंड, नॉट नटखारणी. नाहीतर नटखारणी म्हणजे केटला काटे म्हणण्यासारखं झालं. नाडकर्णी ह्या शब्दाची ओरिजिन गोव्यामध्ये कदंबा रूल असताना 11th to 14th सेंचुरीच्या सुमारास झाले. नाडकर्णी येतं दोन शब्दातून. कन्नडामध्ये नाडू म्हणजे प्रॉविन्स किंवा डिस्ट्रिक्ट किंवा गाव, आणि संस्कृतमध्ये कर्ण म्हणजे रायटर किंवा कर्णी म्हणजे ऑफिसर. सो नाडकर्णी गोव्यातले अकाउंटंट्स होते जे लँड आणि रेव्हेन्यूचे रेकॉर्ड्स मेंटेन करायचे, तसेच जसे देशपांडे किंवा कुलकर्णी महाराष्ट्रामध्ये करायचे. ही स्टोरी आहे जानकी पणजी आणि सीताराम और ताता पणजोबा और ताता साहेबांबद्दल. त्यांचं लग्न 1897 मध्ये झालं, म्हणजे फॉर अभि अँड सिद्धार्थ्स बेनिफिट 1897. आणि टुगेदर दे स्टार्टेड समथिंग विच ओव्हर 120 years spanning 7 generations includes 221 people. म्हणजे 20 क्रिकेट टीम आणि एक अंपायर. स्टोरी सुरू होते बांदा नावाच्या छोट्याशा गावात, महाराष्ट्र गोवा बॉर्डरवर. म्हणजे एकदम दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, त्या गावाचं दृश्य तुमच्या डोळ्यासमोर उभं राहिलं पाहिजे. कौलांची घरं, नारळाची झाडं आणि लश ग्रीनरी. ह्या बॅकग्राऊंडमध्ये 1883 म्हणजे 1883 मध्ये सीताराम नाडकर्णी और ताता पणजोबा और ताता साहेब यांचा जन्म झाला. लहानपणी ते फॅमिलीच्या कोकोनट प्लांटेशन्समध्ये काम करायचे आणि सावंतवाडीच्या एका जवळच्या शाळेत हायस्कूलमध्ये जायचे. जवळपासच कुठेतरी असावं 1888 मध्ये
दुर्गा लाडचा जन्म झाला आणि 9 वर्षाची असताना दुर्गाचं लग्न 14 वर्षाच्या सीताराम बरोबर झालं आणि लग्नाच्या वेळी दुर्गाचं नाव बदलून जानकी ठेवण्यात आलं. म्हणजे नाडकर्णी फॅमिलीमध्ये त्या सुमारास रामायणाचा इन्फ्लुएन्स खूप स्ट्रॉंग असावा, कारण सीता आणि राम तर घरी होतेच, त्यात जानकी पण ॲड झाली. जानकी ऑफकोर्स सीतेचं दुसरं नाव आहे. लग्नाच्या 5 वर्षांनंतर जानकी आणि सीतारामला त्यांचं पहिलं बाळ झालं. मुलीचं नाव हिरा ठेवण्यात आलं आणि या रीतीने 1902मध्ये नाडकर्णी फॅमिली ट्रीची सुरुवात झाली. पण लवकरच ताता पणजोबा बडोद्याला निघाले. बांद्यासारखं छोटंसं छान गाव सोडायचा विचार तातासाहेबांनी का केला असेल? बडोदा बांद्यापेक्षा ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर दूर होतं. पण बांदा जितकं छोटं आणि छान होतं तितकंच बडोदा मोठं आणि प्रोग्रेसिव्ह होतं. बडोद्याचे महाराजे सयाजीराव गायकवाड द थर्ड वॉज अ रिफॉर्मिस्ट ॲट हार्ट आणि महाराजांच्या लिडरशिपखाली बडोद्याने भरपूर प्रोग्रेस केलेला. खूप इंडियन्स त्यावेळी बडोद्यात शिकायला किंवा नोकरीसाठी यायचे आणि तातासाहेबांनी नवीन सेंचुरी बडोद्यात सुरू करायची ठरवलं असणार. सो 1910मध्ये अ टॉल, डार्क अँड हँडसम तातासाहेब लेफ्ट बांदा अँड मूव्ह टू बरोडा. बडोद्यामध्ये त्यांनी आपलं ग्रॅज्युएशन संपवलं आणि अलेम्बिक केमिकल वर्क्समध्ये नोकरी घेतली. अलेम्बिकमध्ये बरेच वर्ष काम केल्यानंतर तातासाहेबांनी एक्साईज डिपार्टमेंटमध्ये काम करायचं ठरवलं. त्याच्यानंतर पुढची 20 वर्ष ते मेहसाणा, नवसारी अशा ट्रान्सफरेबल पोस्टमध्ये काम करून 1940च्या सुमारास रिटायर झाले आणि 1947च्या इंडिपेंडन्सनंतर ताता पणजोबा आपल्या मुलांबरोबर राहायला मुंबईला शिफ्ट झाले. आता बॅक टू बरोडा. जानकी पणजी आणि ताता पणजोबांनी त्यांचं पहिलं घर बडोद्याच्या शंकर टेकडी या एरियामध्ये घेतलं. लोकांनी त्यांना वॉर्न केलेलं की हा भूत बंगला आहे, हे घेऊ नका, बंगल्यातून कसले कसले आवाज येतात रात्री. बट ॲज मोस्ट नाडकर्णीज वुड बी इवन टुडे, ते अजिबात सुपरस्टिशियस नव्हते. सो त्यांनी बंगला घेतला आणि लवकरच त्यांना कळलं की काय भूतभीत काही नाही आहे, घरातले उंदीर आवाज करत आहेत. जानकी पणजी आणि ताता पणजोबा या घरात मस्त सेटल झाले आणि बघता बघता मुलं पण मोठी व्हायला लागली. एवढी मुलं म्हटली की घरात कायम धुमाकूळ, कारण घरात फक्त मुलंच नाही, मुलांची मुलं पण खेळायला लागली. त्या काळातल्या व्हिक्टोरिया घोडागाडीत फिरायला जाणं किंवा बॅकयार्डमध्ये बॅडमिंटन खेळणं या ॲक्टिव्हिटीज मुलांच्या धमाल चालायच्या. ताता पणजोबांना म्युझिकची पण खूप आवड होती, एस्पेशली क्लासिकल, आणि मुलांची तर खूप आवड. त्यामुळे मुलांना पण भरपूर म्युझिकचं वळण लागलं. घरी सगळे बसून म्युझिक प्रोग्रॅम किंवा छोटी छोटी नाटकं बसवून ती इनॅक्ट करणं अशी सगळी मजा चालायची. जानकी पणजीला पॉलिटिक्स आणि इंडियन इंडिपेंडन्स मूवमेंटमध्ये खूप इंटरेस्ट. त्यामुळे हे लीडर्स बडोद्याला आले की जानकी पणजी सगळ्या मुलांना घेऊन त्यांचे स्पीच ऐकायला जायची. आता आपण जानकी पणजी आणि ताता पणजोबांची फॅमिली ट्री थोडी स्टडी करूया. त्यांना पहिलं बाळ 1902मध्ये झालं, ते तर आपण बघितलंच. पहिली मुलगी असल्यामुळे तिचं नाव हिरा ठेवण्यात आलं. हिरा 16 वर्षाची असताना तिचं लग्न पांडुरंग संस्गिरी और तात्यासाहेबांशी झालं. तातासाहेब एक इनफ नव्हते, त्यामुळे तात्यासाहेब पण फॅमिली ट्रीमध्ये ॲड झाले. ताता पणजोबा वॉज व्हेरी फॉन्ड ऑफ हिज फर्स्ट सन इन लॉ. पांडुरंग संस्गिरी वॉज अ व्हेरी स्टायलिश वेस्टर्नाइज्ड मॅन. ते त्या काळात सूट बूट घालायचे, फोर्क अँड स्पूननी खायचे, घरी स्लिपर्स घालायचे आणि बँक ऑफ बरोडामध्ये चांगल्या पोस्टवरती काम करायचे. इनफॅक्ट त्यांनी जी ट्रेडिशन चालू केली बँक ऑफ बरोडामध्ये काम करायची, ती संस्गिरी फॅमिलीमध्ये अजूनही चालू आहे. गमतीची गोष्ट अशी आहे की संस्गिरी फॅमिली अँड दी ओरिजिनल नाडकर्णी फॅमिली यांना मुलं एकत्रच होत होती. हंसा संस्गिरी आणि भाई आजोबांचा जन्म एकाच वर्षी झाला. तसंच प्रभाकर संस्गिरी आणि बाबू और आबा, मग
मधुकर संसगिरी आणि दामू आजोबा, आणि मग चिन्मय आणि कुमुद हे पेअर्समध्ये 2-2 वर्षाच्या गॅपनी होत गेले. म्हणजे कन्सिस्टंट रन रेट ऑफ 1 चाइल्ड एव्हरी 2 years. आणि इकडनंच सुरू झाली ही प्रथा की तुमचे मामा किंवा मावशी कुड बी यंगर दॅन यू. जानकी पणजी आणि सीताराम पणजोबांचं दुसरं मूल होतं द्वारकानाथ नाडकर्णी और दादा आजोबा. बॉर्न इन 1905 इन बांदा. ही वेंट ऑन टू मॅरी चंपावती पाटकर और मोठी आजी. त्या दिवसात इंजिनिअरिंग खूप रेअर होतं आणि दादा आजोबा वॉज द फर्स्ट इंजिनियर इन द फॅमिली फ्रॉम कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणा. त्या दिवसात 2च इंजिनिअरिंग कॉलेजेस असायची, एक पुण्याचं कॉलेज आणि एक कराचीचं. इंजिनिअरिंग संपवून दादा आजोबा परत बरोड्याला मूव्ह झाले आणि सिव्हिल इंजिनिअरिंग केलं असल्यामुळे त्यांना महाराजाच्या पॅलेसचं सिव्हिल काम बघायची नोकरी मिळाली. महाराजाच्या लग्नात दादा आजोबांनी बरंचसं काम सांभाळलं, इन्क्लुडिंग डेकोरेशन वर्क, आणि त्याच्यामुळे ते बरोड्यात खूप फेमस झाले. रिटायरमेंटच्या आधी दादा आजोबा महाराष्ट्र हाऊसिंग बोर्डमध्ये चीफ इंजिनियर होते आणि इन्वॉल्ड इन द डेव्हलपमेंट ऑफ द MIG कॉलनी ॲट कलानगर, जिकडे नंतर त्यांचे भाऊ बाबू आजोबा आणि शिनी आजोबा नंतर राहायला गेले. त्या दिवसात पण दादा आजोबांकडे गाडी होती आणि इट वॉज सो रेअर टू ओन अ कार की म्हणतात लोक रस्त्यात गर्दी करायचे दादा आजोबांची कार येते ते बघायला. दादा आजोबा असे मजेशीर पर्सनॅलिटी पण होते. त्यांना सगळ्यांना अशी छोटी छोटी वेगळी नावं ठेवायला आवडायचं. तर कोण भेंड्या, कोण उस्ताद, चहाला हा हो म्हणजे हाफ हॉट, मका हा हो दे असं ते मोठी आजीला सांगायचे. जानकी पणजी आणि ताता पणजोबांचं तिसरं मूल सुमती नाडकर्णी और सुमती आजी. बॉर्न इन 1907 इन बांदा. 16 वर्षाची असताना सुमती आजीनी एकनाथ रेगी और दादाभाईंशी लग्न केलं. सुमती आजी वॉज नोन फॉर हर फन लविंग लाईट हार्टेड नेचर आणि ती शिवणकामात खूप एक्सपर्ट होती, त्यामुळे आपल्या भावंडांचे कपडे वगैरे शिवायचं काम तीच करायची. सुमती आजी आणि दादाभाई वर द फर्स्ट इन द नाडकर्णी फॅमिली टू मूव्ह टू बॉम्बे. दादाभाई स्टेट ट्रान्सपोर्टमध्ये होते, पण त्यांची खरी पॅशन होती फोटोग्राफी आणि नाडकर्णी फॅमिलीतल्या बऱ्याचशा फोटोंचं क्रेडिट त्यांनाच जातं. सुमती आजी आणि दादाभाई मुंबईच्या गिरगावात राहायचे, पण बरेच वेळा बरोड्याला परत जायचे. त्यांच्या मुली पण ताताजोबांच्या घरीच वाढल्या आणि सुमती आजीनी आपल्या भाऊ बहिणींची काळजी पण अगदी आईसारखीच घेतली. सुमती आजी आणि दादाभाईंना 3 मुली झाल्या. पहिली प्रमिला और पपी, बॉर्न इन 1924. मग सरल और सरू, बॉर्न इन 1926. आणि तिसरी तारामती और डॉली, बॉर्न इन 1930. नाडकर्णी फॅमिलीचे नंबर 4 बॅट्समन होते काशीनाथ नाडकर्णी और नाना आजोबा. बॉर्न इन 1910 इन बांदा. नाना आजोबा अभ्यासात खूप हुशार होते. ते मॅट्रिकच्या मेरिट लिस्टमध्ये आले आणि मग BAची बॅच पण त्यांनी टॉप केली. पुणा कॉलेजमधनं LLB करून ते परत बरोडा हायकोर्टमध्ये प्रॅक्टिस करायला लागले. हळूहळू जानकी पणजीचे जीन स्टार्टेड टेकिंग ओव्हर आणि नाना आजोबांचा पॉलिटिक्समध्ये इंटरेस्ट वाढायला लागला आणि त्यांनी आपले मॅजिस्ट्रेटची पोस्ट सोडून कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जॉईन केली. इंडिपेंडन्स नंतर वेन द पार्टी वॉज डिक्लेअर्ड इलिगल, नाना आजोबा वेश बदलून पण फिरायचे. पार्टीचं काम करता करताच त्यांची कुसुम पाटकर बरोबर ओळख झाली, म्हणजे मोठी आजीची छोटी बहीण. नाना आजोबा आणि कुसुम आजीचं लग्न 1951मध्ये झालं. नाना आजोबा एकदा लहान होते तेव्हा ताता पणजोबांनी त्यांना साबरमती आश्रममध्ये नेलं महात्मा गांधींशी भेटायला. तातासाहेब एक्साईजमध्ये काम करतायत हे कळल्यावर गांधीजींनी त्यांना दारूच्या विक्रीबद्दल त्यांचे विचार विचारले. तातासाहेबांनी गांधीजींना सांगितलं, मी दारू पितही नाही आणि सपोर्टही करत नाही, पण मी अडल्ट्रेटेड दारूची विक्री पण अलाव करत नाही. हे उत्तर ऐकून गांधीजी खूप खुश झाले आणि मग शाळेत जाणाऱ्या नाना आजोबांकडे वळून स्टँडर्ड क्वेश्चन विचारला, तू मोठा झाल्यावर काय होणार रे? नाना आजोबांकडे उत्तर तयार होतं, मी लॉयर होऊन जस्टिस डिलिव्हर करणार, असं ते म्हणाले.
त्या जमान्याच्या नाडकर्णीजमध्ये कार्ल मार्क्सचा इन्फ्लुएन्स वाढायला लागला. कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलॉसॉफर होता आणि त्याचे बरेच थिअरीज होते ऑन सोसायटी, ऑन इकॉनॉमिक्स, ऑन पॉलिटिक्स, विच आर नाव नोन ॲज मार्क्सिझम. बरेच इंटेलेक्च्युअल इंडियन्स मार्क्सिझमनी इन्फ्लुएन्स व्हायला लागले आणि त्याच्यात नाडकर्णी फॅमिलीचं कॉन्ट्रीब्युशन होतं कॉम्रेड नाना नाडकर्णी आणि कॉम्रेड पबू संस्गिरी. दोघांनी आपलं पूर्ण आयुष्य मार्क्सिझमला डिवोट करून टाकलं. थ्री डाऊन बॅट्समन होते म्हणजे विश्वनाथ नाडकर्णी और बाबा आजोबा. बॉर्न इन 1912 इन बांदा. बाबा आजोबांनी कमल पाटकरशी लग्न केलं आणि त्यांना 3 मुलं झाली, श्रीकांत, मंगल आणि प्रशांत. बाबा आजोबा क्वायट आणि स्टुडियस नेचरचे होते. दादा आजोबांसारखे ते पण सिव्हिल इंजिनियर झाले आणि परत बरोड्याला येऊन गव्हर्मेंट जॉब घेतला. द क्रेडिट फॉर बिईंग द फर्स्ट नाडकर्णी टू ट्रॅव्हल ओव्हरसीज गोज टू बाबा आजोबा. बरोडा स्टेटनी त्यांना वॉटर अँड सिवेज ट्रीटमेंट प्लान स्टडी करायला इंग्लंडला पाठवलं. पुढे जाऊन त्यांचा मोठा मुलगा म्हणजे श्रीकांत मामा त्याच्या पोस्ट ग्रॅज्युएशनसाठी 1960मध्ये इंग्लंडला जाऊन आला. 1940मध्ये इंग्लंडला जाणं म्हणजे मोठी अचीवमेंट होती. त्या काळात बोटीने पोचायलाच 1 महिनाभर लागायचा आणि त्याच्यानंतर कॉन्टॅक्ट नुसतं पत्रातून, नो फोन्स, नो ईमेल. त्यामुळे बाबा आजोबांना बाय म्हणायला फुल नाडकर्णी फॅमिली भाईच्या धक्क्यावर पोचली. इंग्लंडहून आल्यावर बाबा आजोबा टीचर झाले आणि ही वॉज डेप्युटेड टू टीच पब्लिक हेल्थ इंजिनिअरिंग इन अहमदाबाद. ओव्हर द इयर्स त्यांच्या पण ट्रान्सफर्स होऊन शेवटी ते बॉम्बेला पोचले, जिकडे MIDCसाठी ठाणे बेलापूर एरिया त्यांनी डेव्हलप केला. पहिली ओव्हर कंप्लीट व्हायला आली. 6वं मूल वॉज सुशीला नाडकर्णी और सुशी आजी. सुशी आजी वॉज बॉर्न इन 1914 इन बांदा. हिरा आजीच्या अनटाईमली निधनानंतर सुशी आजींनी पांडुरंग संस्गिरींशी लग्न केलं आणि अशा रीतीने फॅमिलीत मुलांचं काय होणार आता ही काळजी काय राहिली नाही. सुशी आजी अतिशय प्रेमळ स्वभावाची होती. फक्त 16 वर्षाची असताना लग्न झाल्यावर 4 मुलांची जबाबदारी तिने लगेच घेतली. सुशी आजी आणि पांडुरंग संस्गिरी नवसारीला राहायला गेले आणि सून सुशी आजी बिकेम द हेड ऑफ द लोकल लेडीज क्लब. ती स्पोर्ट्समध्ये पण खूप चांगली होती. सुशी आजी आणि पांडुरंग संस्गिरींना 3 मुलं झाली, अरुण, विजय और विजू आणि ज्योत्स्ना. सुशी आजीज यंगेस्ट सन विजू मामा स्पेशली एबल्ड असल्यामुळे तिने त्याला म्युझिक शिकवायचं ठरवलं. ती त्याला बसमध्ये बसवून म्युझिक शिकवायला जागोजागी घेऊन जायची आणि बघता बघता ही बिकेम अ रिनाऊंड म्युझिशियन इन हिज ओन राईट. सुशी आजीला शिवणकामाची खूप आवड होती आणि शी वॉज ऑल्सो अन एक्सलंट कुक. मार्केटमध्ये जाऊन त्या दिवशीचे स्पेशल इन्ग्रेडियंट्स काय आहेत त्या बेसिसवर मेन्यू सेट करणं ही तिची स्पेशालिटी होती. पहिली 6 मुलं बांद्याला झाल्यानंतर 1915च्या सुमारास जानकी पणजी आणि ताता पणजोबा बरोड्याला मूव्ह झाले. युरोपमध्ये वर्ल्ड वॉर 1 जोरात चालू होतं आणि 1916मध्ये त्यांना त्यांचं 7वं मूल झालं, प्रेमला नाडकर्णी और प्रेमू आजी. प्रेमू आजी तिच्या बहीण भावांसारखीच लव्हिंग आणि काइंड हार्टेड नेचरची होती. प्रेमू आजीची स्पेशालिटी होती तिचे गुडघ्यापर्यंत लांब काले घने बाल, जे इतके जाड आणि दाट होते की त्याच्याने ती वजनं पण उचलून दाखवायची. आणि तिची दुसरी स्पेशालिटी होती मस्त चमचमीत महाराष्ट्रीयन फूड बनवायची. तिचे दिवाळीचे फराळांची गोष्ट निघाली की अजूनही लोकांना तोंडाला पाणी सुटतं. इंटर सायन्सपर्यंत शिकून प्रेमू आजींनी टीचिंगचा जॉब घेतला. 1940मध्ये मधुकर वर्टीकर बरोबर लग्न करून ते नवसारीला सेटल झाले आणि तिकडेच त्यांना 3 मुलं झाली, रवींद्र, निरंजन आणि शुभदा. त्यांच्या अर्ली डेजमध्ये नवसारीला मोठे झाले. फॅमिलीची ही प्राऊड मोमेंट तर आपल्या सगळ्यांना आठवतेच आहे, पण
पण तुम्हाला हे माहिती आहे का की दिस वॉज द सेकंड टाइम समबडी इन द फॅमिली टॉप्ड द मेरिट लिस्ट. येस, किमयाच्या 1995च्या अमेझिंग अचीवमेंटच्या आधी दी ऑनर ऑफ बीइंग द फर्स्ट इन द फॅमिली टू टॉप द मेरिट लिस्ट गोज टू भाई. नाही, नॉट मुन्ना भाई. 1917मध्ये बरोड्यात बॉर्न झालेले भगवंत नाडकर्णी और भाई आजोबा, 8th चाइल्ड. भाई आजोबा वॉज अ गिफ्टेड चाइल्ड हू एक्सेल्ड ॲट स्कूल. आणि ताता आजोबांना कन्व्हिन्स करून ते सुमती आजीकडे मुंबईमध्ये राहायला गेले त्यांचं स्कूलिंग कंप्लीट करायला. आणि तिकडे त्यांनी मॅट्रिकची मेरिट लिस्ट टॉप करून शंकर शेठ गोल्ड मेडल पटकावलं. एज्युकेशन कंप्लीट करून त्यांनी इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिस जॉईन केली अँड इव्हेंच्युअली ही रिटायर्ड ॲज द कमिशनर ऑफ इन्कम टॅक्स मुंबई. भाई आजोबा मॅरिड सुरेखा इन 1946 आणि ते सीव्ह्यू बिल्डिंगमध्ये राहायला गेले ॲट शिवाजी पार्क. इव्हेंच्युअली दॅट वुड बिकम अ नाडकर्णी हेडक्वार्टर ऑफ सम सॉर्ट्स. फॅमिलीमधलं जे कोणी मुंबईला यायचं ते सीव्ह्यूमध्ये राहायला जायचं. भाई आजोबांची फोटोग्राफिक मेमरी होती ज्याच्याने त्यांना स्पेसिफिक डेट्स, संस्कृतचे श्लोक आणि हिस्टॉरिकल फॅक्ट्स रिकॉल करण्याची एक्स्ट्रॉर्डिनरी केपेबिलिटी होती. त्यांना मुलांना स्टोरीज सांगायला पण खूप आवडायचं. वीर सावरकर, शिवाजी महाराज वर हिज फेवरेट स्टोरीज. भाई आजोबा आणि सुरेखा आजींना 4 मुलं झाली, आशा, शैला, सुधीर आणि अनिल. जानकी पणजी आणि ताता पणजोबांचं 9th चाइल्ड वॉज सरोजिनी नाडकर्णी. अनफॉर्च्युनेटली शी पास्ड अवे ॲट अ व्हेरी यंग एज आणि नॉट मच इज नोन अबाउट हर ॲट दिस टाईम आणि फोटो पण काही अवेलेबल नाही आहेत. इन 21मध्ये एंट्री झाली नाडकर्णी फॅमिलीच्या अँग्री यंग मॅनची, हू इन्सिडेंटली नेवर गॉट अँग्री. अमिताभ सारखीच टॉल, स्लिम आणि इम्प्रेसिव्ह पर्सनॅलिटी होती. नाम है पद्मनाभ नाडकर्णी और बाबू आजोबा और आबा. अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एक्सेप्शनली कूल टेम्पर्ड पर्सन, आबा वॉज एन ऑलराउंडर इन द ट्रू सेन्स ऑफ द वर्ड. In addition to being good in academics, he was an avid sportsman. ते लेफ्टी बॅटिंग करायचे आणि त्यांच्या राईट आर्म मीडियम पेस बॉलिंगनी खूप बॅट्समॅनची धज्जी उडवून टाकली. बरोडा कॉलेजहून BA इन इकॉनॉमिक्स कंप्लीट करून ते बॉम्बेला निघाले टू कंप्लीट हिज मास्टर्स. आणि मग जमनालाल बजाज इन्स्टिट्यूटमधून MBA कंप्लीट करून ही बिकेम द फर्स्ट MBA इन द फॅमिली. एज्युकेशन कंप्लीट करून त्यांनी पॅरागॉन टेक्स्टाईल मिलमध्ये 25 वर्ष काम केलं. पॅरागॉन टेक्स्टाईल मिल्सची त्या दिवसात रिलायन्स इंडस्ट्रीज बरोबर कॉम्पिटिशन होती. त्या संदर्भात धीरूभाई अंबानींशी पण त्यांचं इंटरॅक्शन व्हायचं. आबा मॅरिड वत्सला दिवेकर और प्रतिभा इन 1947 आणि त्यानंतर ते सीव्ह्यूमध्ये राहायला गेले वेअर दे हॅड 2 चिल्ड्रन, निलिमा आणि सुहास. त्यांच्या भाऊ बहिणींसारखंच म्युझिक रॅन इन हिज ब्लड. व्हाईल ते स्वतः कधी गाणं गायचे नाहीत, शिटीवर गाणं वाजवून ते सगळ्यांना एंटरटेन करायचे. आबांना रागवलेलं कोणी बघितलेलंच नाही कधी. आणि त्यांचा वर्स्ट थ्रेट असायचा 2 बोटांची चापटी दे ना तुला, जे त्यांच्या मुलां आणि नातवंडांमध्ये खूप फेमस झालं. भाई आजोबा जसेच इंटलेक्च्युअल होते आणि आबा जसे ऑलराऊंडर होते तसे दामू आजोबा सेन्स ऑफ ह्युमरमध्ये टॉप होते. अँड दॅट इज नो मीन फीट, कारण नाडकर्णी फॅमिलीमध्ये जनरली सगळ्यांना सेन्स ऑफ ह्युमर चांगलाच आहे. इनफॅक्ट त्यांचा सेन्स ऑफ ह्युमर एवढा फेमस होता की त्यांची मुलं त्यांना अण्णा म्हणायला लागली आफ्टर द फेमस मराठी कॉमेडियन दामू अण्णा मालवणकर. सेन्स ऑफ ह्युमर बरोबर दामू आजोबांना स्पोर्ट्समध्ये पण खूप इंटरेस्ट होता. बॉर्न इन 1923 इन बडोदा, दामू आजोबा बडोद्याचंच मोठे झाले. ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करून त्यांनी ऑलिम्पिकमध्ये नोकरी घेतली, जस्ट लाईक ताता पणजोबा. आणि लवकरच भाई आजोबांच्या सांगण्यावर ते मुंबईला मूव्ह झाले. दामू आजोबांनी सुनीता लाडशी लग्न केलं, पण त्यानंतरही त्यांनी एज्युकेशन चालूच ठेवलं. त्यांनी MSc कंप्लीट करून मग डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल मॅनेजमेंट पण केला, while at the same time playing father to his 3 kids, मिनल, सुबोध अँड सुनील. दामू आजोबांना छोटी छोटी स्टोरीज किंवा जोक्स सांगून आजूबाजूचं ॲटमॉस्फिअर लाईट ठेवायचा नॅक होता. त्यांच्याकडे बरोड्याच्या टिपिकल जोक्सचा स्टॉक ऑलवेज रेडी असायचा.
त्यांच्या फॉरगेटफुलनेसच्या स्टोरीज पण लेजेंडरी आहेत. एकदा ते ग्राउंडवर आपली सायकल विसरून त्यांच्या मित्रांबरोबर चालत घरी आले. घरी आल्यावर कळलं सायकल विसरलेत. त्यामुळे मित्राच्या सायकलवर जाऊन ती तिकडे नीट लॉक करून स्वतःची सायकल घेऊन परत आले. दामू आजोबा ॲविड फोटोग्राफर पण होते. अँड आर्ट ही हॅड लर्न फ्रॉम दादाभाई. इनफॅक्ट त्यांनी बरेचसे ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो मेटिक्युलसली पेंट करून ते कलर्ड फोटो बनवलेत. आता खरं 11ची क्रिकेट टीम तयार झालेली, पण परदेशी टूरवर वगैरे जाताना कसे ते 15 लोकांची टीम अनाऊन्स करतात. सो 12th मॅन और वुमन वॉज कुमुद नाडकर्णी, बॉर्न इन 1925 इन मेहसाणा. कुमुद खूप चांगली हिंदुस्थानी क्लासिकल म्युझिक सिंगर होती आणि तिने गाण्याच्या कॉम्पिटिशनमध्ये खूप प्राइजेस पटकावलेले. तिने नवसारीमध्ये स्कूलिंग कंप्लीट करून BA इन इंग्लिश केलं आणि मग शी वर्कड ॲज अ रॅशनिंग ऑफिसर. त्या दिवसात शिंदे फॅमिली यूज टू बी नेक्स्ट डोअर नेबर्स टू द नाडकर्णीज. आणि दोन्ही घरातली मुलं एकत्र खेळता खेळता मोठी झाली. घर खेळता खेळता शेजारच्या शिंदेंच्या शेखरशी कुमुदाजीचं लग्न ठरलं. दे वर अ हॅपी कपल अंटिल कुमुदाजीज अनटाइमली डेथ ॲट द एज ऑफ ओनली 27. 13th प्लेयर होती नलिनी नाडकर्णी और नलू आजी, बॉर्न इन 1927 इन मेहसाणा. नलू आजी तिच्या सगळ्या बहिणींमध्ये सर्वात जास्ती शिकली. तिने BSc पण कंप्लीट केलं आणि B.Ed पण कंप्लीट केलं आणि मग साऊथ मुंबईच्या सेंट ॲन स्कूलमध्ये सायन्स आणि मॅथ टीचर झाली. लवकरच सेंट ॲन हायस्कूलमध्ये ती खूप पॉप्युलर टीचर झाली आणि नो वन वॉज सरप्राइज्ड वेन शी गॉट द कोवेटेड बेस्ट टीचर अवॉर्ड. आणि तिला ते अवॉर्ड व्हॅटिकन सिटीमध्ये जाऊन पोपनी स्वतः दिलं. नलू आजी टीचिंगच्या जॉबमध्ये बरेच वर्ष होती आणि इंडियन न्यूज अँकर राजदीप सरदेसाई वॉज वन ऑफ हर स्टुडंट्स. नाडकर्णी फॅमिलीमधले बरेच जण तिच्याकडून शिकले. तिच्या बहिणींसारखीच नलू आजीला पण हँड एम्ब्रॉयडरी निटिंगमध्ये खूप आवड होती. नलू आजीने लग्न केलं नाही, पण तिच्या घरातलं ॲक्वेरियम आणि त्याच्यातले फिश वर द लव्ह ऑफ हर लाईफ. नाडकर्णी फॅमिलीचे 14th प्लेयर आणि यंगेस्ट ब्रदर वॉज श्रीनिवास नाडकर्णी और शिनी आजोबा, बॉर्न इन 1929 इन मेहसाणा. शिनी आजोबा वॉज अन एक्सेप्शनल म्युझिशियन आणि ते हिंदुस्थानी क्लासिकल गायचेच नाहीत, पण मल्टिपल डिफरंट इन्स्ट्रुमेंट्स पण प्ले करायचे. त्यांना ॲक्टिंग आणि थिएटरमध्ये पण खूप इंटरेस्ट होता. बरोड्याला स्कूल कंप्लीट केल्यावर ते पण त्यांच्या मोठ्या भावांबरोबर मुंबईला मूव्ह झाले आणि BCom पोद्दार कॉलेजमधनं कंप्लीट केलं. 1958मध्ये त्यांचं लग्न नंदिनी बावडेकरशी झालं. शी वॉज द डॉटर ऑफ द फेमस जर्नलिस्ट अँड ओनर ऑफ द मॅगझिन आलमगीर. वाईल शिनी आजोबांचा खरा इंटरेस्ट क्रिएटिव्ह आर्ट्समध्येच होता, पण त्या दिवसात या करिअरला फारसा काही स्कोप नव्हता. त्यामुळे फॅमिलीच्या सांगण्यावर शिनी आजोबांनी जिद्दीने चार्टर्ड अकाउंटन्सी कंप्लीट केली आणि कामासाठी गोव्याला मूव्ह झाले. त्यांच्या फ्री स्पिरिटेड नेचरच्या मदतीने त्यांनी 1969मध्ये स्वतःची CA फर्म सुरू केली. गोव्यातही त्यांचं आर्ट आणि थिएटरचं लव उभरून आलं. तेव्हा त्यांनी एक मराठी प्लेसुद्धा डायरेक्ट केला. प्लेचं नाव होतं तुझा आहे तुझ्याच पाशी, जो बराच मोठा हिट झाला आणि त्यांना लोकांकडून भरपूर अप्रिसिएशन मिळालं. शिनी आजोबांना 2 मुलं, भूषण आणि मुक्ता. Last man and player number 15 was Usha Nadkarni and Nadkarni family's most hilarious oxymoron, बेबी आजी. आता हीच बेबी आहे आणि हिच्यानंतर अजून कोणी बेबी होणार नाही हे फॅमिलीला कसं कळलं ते मला काही विचारू नका. एनिवे, बेबी आजी वॉज बॉर्न इन 1930 इन विसनगर अँड शी वेंट ऑन टू मॅरी सदाशिव नाबर. बेबी आजी वॉज अ व्हेरी टॅलेंटेड सिंगर. ती क्लासिकल म्युझिक शिकली
आणि फॅमिली इव्हेंट्समध्ये बेबी आजीच्या सिंगिंगचा एक प्रोग्राम जरूर व्हायचा. बेबी आजीनी नवसारीत शाळा कंप्लीट करून मग बरोड्याला जाऊन BA सुद्धा कंप्लीट केलं. तिच्या बहिणींसारखी बेबी आजी पण एम्ब्रॉयडरी आणि कुकिंगमध्ये खूप स्किल्ड होती. नलू आजीसारखी ती पण टीचरच झाली आणि भिवंडीच्या एका शाळेत शिकवायला पण लागली. बेबी आजी आणि सदाशिव नाबर ना एक मुलगी झाली. तिचं नाव आरती ठेवण्यात आलं. बेबी आजी लाईक मेनी अदर्स इन द फॅमिली इज अ बिग फॅन ऑफ लता मंगेशकर. आणि लता मंगेशकर 50sमध्ये जेव्हा बडिंग स्टार होती तेव्हा बेबी आजीनी तिला एक पत्र लिहिलं. सरप्रायझिंगली लतानी रिप्लाय पण केला आणि तिला ऑफिसमध्ये बोलवलं आणि मग रंजित स्टुडिओमध्ये पण बोलवलं. त्यानंतर बेबी आजी आणि लता मंगेशकरमध्ये बरीच पत्र एक्सचेंज झाली आणि ती पत्र बेबी आजीनी अजूनही प्रिझर्व केलेली आहेत. तिला पहिल्यांदा भेटायला जाताना सरू आजी आणि बेबी आजी वर सो एक्सायटेड की त्यांनी एक प्रिटी अशी हँड पर्स लता मंगेशकरसाठी विणली. मुंबईला मूव्ह झाल्यावर बेबी आजी वर्क ॲट श्री साऊंड स्टुडिओज इन दादर आणि राज कपूर, देवानंद, मधुबाला, नर्गिस वगैरे अशा लीडिंग ॲक्टर्स बरोबर पण काम केलं. बेबी आजी नाडकर्ण्यांच्या आणि बाल गंधर्वच्या कनेक्शनमध्ये एक इन्स्ट्रुमेंटल प्लेअर होती. बाल गंधर्व फेमस मराठी ॲक्टर होता, नोन फॉर प्लेईंग फिमेल कॅरेक्टर्स, कारण त्या दिवसात बायका स्टेजवरती काम करायच्या नाहीत. काही कामासंदर्भात ताता आजोबांची ओळख बाल गंधर्वशी झाली आणि त्यानंतर बाल गंधर्व जेव्हा बरोड्याला यायचे तेव्हा नाडकर्णी घरातच राहायचे. लेट 1930sमध्ये बाल गंधर्व आणि गौहरबाईच्या लव्ह अफेअरनी महाराष्ट्रीयन सोसायटी स्कॅन्डलाइज झालेली. त्या दिवसात ताता पणजोबांच्या बरोड्याच्या घरातून बाल गंधर्व गौहरबाईला सिक्रेटली लेटर्स लिहायचे आणि मग बेबी आजीला द्यायचे पोस्ट करायला. वेन हिज फ्रेंड श्रीकांत लाड फाउंड आउट अबाउट दिस, त्यांनी बेबी आजीला सांगितलं नॉट टू पोस्ट द लेटर्स आणि ती फाडून सगळी फेकून दिली. इमॅजिन, बेबी आजीनी ती लेटर्स जर प्रिझर्व केली असती तर आज ती सोशल मीडियावर व्हायरल गेली असती. अशा रीतीने 1897मध्ये जी पहिली पार्टनरशिप जानकी पणजी आणि ताता पणजोबांनी सुरू केली आणि ज्याची पहिली क्विक सिंगल 1902मध्ये हिराच्या बर्थनी झाली, त्या इनिंगची टोटल आज 221 नॉट आऊट आहे. आडनाव काही असलं तरी काही शेअर्ड व्हॅल्यूज या सगळ्या 221 मेंबर्समध्ये एकदम रोबस्ट आहे. त्यामुळे ही नाडकर्णी फॅमिली ट्री आता एक मोठ्या वड्याच्या वृक्षासारखी झाली आहे. त्याच्या अनेक फांद्या, काही मोठ्या काही छोट्या, आणि प्रत्येक फांदीला हजारो पानं, म्हणजे तेजाची हजारो मुर्गिया, कई करोड अंडे आणि अरबो आमलेट. पण पॉईंट टू नोट, या अफाट वृक्षाचा एकच बुंदा, आणि तो म्हणजे अ सेन्स ऑफ टुगेदरनेस, प्राईड इन द फॅमिली, प्रोग्रेसिव्ह माइंडसेट, जेंडर इक्वालिटी आणि an excellent sense of humor. ही कॉम्प्लिकेटेड बट युनाइटेड फॅमिली ट्री अशीच फुलो फलो और आगे बढ़ते रहो अशी देवाकडे मनापासून कामना. आणि याच्या आर्किटेक्ट्स जानकी पणजी आणि ताता पणजोबांना कोटी कोटी प्रणाम.